अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जोटा कि आमर मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ अंचल बहुत किसी आम उन्नति हो पारुनी जहाँफल बहुत किसी आमर गाँ हो सहरीकरण हो किंबा गोटे गाँवर बासिंदा छोट छोट कुनी कुनी पिला किसी शिक्षार उन्नति हो पारुनी। तो विभिन्न क्षेत्र में आम पछरे रही अच्छु। तो यही सब को नहीं मुझे किसी प्रश्न पचारे आसते आपण मानक तो निश्चित भाव में सपोर्ट करेंगे। तो आम मैंने गोटे कंटेंट क्रिएटर नहूँ कि आम गोटे यूट्यूबर नहूँ मो जो प्रश्न रोला तो मु चाहिए कि यही प्रश्न माध्यम आपण मानक किसी पचारि जहाँफल कि यही जो वीडियोटा को समस्त पाखे पहुँची पार कि आपण मैंने जो मैंने भी देखी तो निश्चित भाव में ये वीडियोटा को प्रशासन को निकट को पहुँचातु। तो चलतु आम गोटे गोटे करी आमर जो सब उन्नति हो पारुनी बा मो मन जिते प्रश्न अच्छी तो समस्त प्रकार को उपस्थापन करी। तो आपण मैंने निश्चित भाव में जोड़ी रुहतु एवं निश्चित भाव में सपोर्ट करूँ आउ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। तो बेसिकाली मो अंचल मालकानगिरी जिले में आज पर्यंत कौन सी कहीं ट्रेन रो रास्ता भी आसुनी विमान बंदर होती किंतु प्लेन रो उड़ान ना। तो कहीं आम गोटे आपने एग्जांपल ने गोटे विशाखापट्टनम गोटे डिस्ट्रिक्टा गोटे कैपिटल ऑफ माने गोटे राजधानी एवं जाऊँगी माने आपण मैंने देखिए एत मात्रा डेभलप होचे इटा कौन सी गोटे दुबई बोली आपण मैंने देखिए। तो बेसिकाली आम ओडिशा गोटे से डेभलप हो पारुनी। तो ओडिशा को तो छाड़ तो आम निजर जो सब उन्नति हो पारनी से सब आम आलोचना करवा। तो यह समस्ते जानते किंतु यह प्रश्न केवे क्या पचारि ना। तो समस्ते मालकानगिरीवासी और कोरापुटवासी समस्ते यही कथा को जानते आम गोटे बे उन्नति रे रही अच्छु बा आमर हन डेभलपमेंट रे रही अच्छु बा आमर उन्नति हो पारनी। उन्नति कथा कहले कौन ना गोटे मालकानगिरी उन्नति कथा कहले आम समस्त प्रकार आम उन्नति हो पार। गोटे मालकानगिरी उन्नति मीन्स दैट्स एंटायर शिक्षा क्षेत्र में उन्नति हो पार कृषि क्षेत्र में उन्नति हो पार गोटे गाँ को आम गोटे भल स्वच्छ गाँ कर। तो विभिन्न कर आम लोक मैंने आज पर्यंत कहीं ट्रेन देखी पारना कहीं जदि आम अन्न पक्षरे ध्यान देवा तो जिते बेले आपण मैंने देखुवे तो सरकार गोटे आमर डेमोक्रेसी कन्स्टिट्यूशन आम रही आम गोटे गणतांत्रिक शासन पद्धति चालू रही अच्छी। तो गणतंत्र मीन्स आमर जोटा कि गण आंदोलन बोली कही पार आम लोक मानकर शासन आमे आमे ही केबे आमे ही केवल आमर शासन पद्धति को आमे बाछी हो क्यों सरकार को आमे सरकार बनैबा जहाँफल कि से दुख सुख बुझे। ओके। तो जिते बेले मंत्री माने बा प्रशासन माने जिते बेले भोट आसती से माने भिख मागिला बोली से माने आमको भिख मागती आमर भी कौन ना आमको लालन पालन देखी से माने भोट सरी निहंती। तो आमर जो शिक्षा माने शिक्षित गोष्ठी थे तो से किसी लांच मिले से किसी पैसा मिले से गोटे सरल जीवन यापन करथिबा गोटे निरीह मनुष्य मानक से बुझे जे से सरकार को भोट दियो से आमर समस्त प्रकार दुख बुझीबो। इटा एक्जाक्टली राइट मु जहाँ मो आखिरे देखी आपको एक्सप्लेन करुच्ची। तो इलेक्शन आसिले एमती ही लोक मैंने अन्य मानक इन्स्पायरेसन करती बा शिक्षित गोष्ठी माने से माने किसी लांच नहीं थांती बा किसी से लोभ देखे माने लोभ माने कौन से पैसा पत्र किसी मिली थाए। तो से अन्य मानक से लोक मानक से शिखाती तुम्हें यह सरकार को भोट देवा ये सरकार को आम आम सरकार बनैबा जहाँफल से आम दुख सुख बुझे। किंतु जिते बेले सरकार गढ़ला कौन हुए ना अपोजिट रिएक्शन हुए माने क्या अनदेखा करती से माने केवल निजर उन्नति देखती जब कि हाँ उन्नति करती किंतु निजर जो जन्ममाटी आखपाख जहाँ करती। किंतु मु कौन सी नेता को कहूनी बेसिकाली आमर यह हूँ गोटे माने कौन गोटे नॉर्मल जिनस यहाँ समस्ते जानते। तो आज पर्यंत कहीं गोटे ट्रेन हो पारुनी जे आज पर्यंत कहीं आम मालकानगिरी विमान उड़ान हो पारनी। तो एंटायर मालकानगिरी नुहे आमर हन डिवाइड कोरापुट आमर हन डिवाइड कोरापुट हूँ आमर मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर आजिकार समय
ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବହୁତ କରାହେଉଛି। ଏହା କାହା ପାଇଁ ହେଇପାରୁଛି? ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଅବହେଳା ପାଇଁ ହେଇପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ସବୁ କାହା ହାତରେ ରହିଲା? ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ ରହିଲା। ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଆଜି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିବାର ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପିରିୟଡ଼ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟଟାକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଅନଡିଭାଇଡ୍ କୋରାପୁଟରେ ଆମର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଚାଲୁ ରହି ଆସୁଅଛି। ତ ଏହିସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଆଧାରିତ କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କହିବାକୁ କିଛି ଚାହୁଁଅଛି। ତ ଯେମିତିକି ରହିଲା ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଟ୍ରେନ୍ ହେଇପାରୁନି, ଉଡ଼ାନ ହେଇପାରୁନି। ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉଡ଼ାନ ହେଇପାରୁନି। ତ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି ଯେ ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ, କାଲି ଆସିବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ରାସ୍ତା ମରାମତି ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନାହିଁ କାଲି। ଏହା ମାନେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଲି ପଇସା ମିଳିଲେ ହେଲା ଆଉ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି କିନ୍ତୁ ଏହି ଜେନେରେସନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଲୋପ ପାଇଯିବ, ତାପରେ ବି ଆମ ମାଲକାନଗିରିରେ ଟ୍ରେନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ସେୟା ମଧ୍ୟ କିଏ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାର ମାନେ କ'ଣ ଯେ ନିଜର ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ଉନ୍ନତି କେମିତି, ଗୋଟେ ଆମର ସମାଜ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁ ସବୁ ମୋ ମତରେ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଆଗରେ ଥିଲା ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତ ଏହା ବେସିକାଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା କଥା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବେ ଲାଗୁଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋର ସରି ମୋ ପକ୍ଷରୁ ତ ସେମାନଙ୍କର ନିବୃତ୍ତ କୋଣରୁ ମୁଁ ସରି ମାଗୁଅଛି। ଆଉ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ୍ କାମ ନୁହେଁ। ତ ମେ ବି କିଛି ଇଲିଗାଲ୍ କାମ, ଦେୟରଫୋର୍ ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏନି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିବି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଅଛି। କି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ୟୁନିଟି ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ୍। ସମସ୍ତେ ୟୁନିଟିର ସହିତ କାମ କରିବା। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଆମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା। ଏଣ୍ଟାୟାର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସମାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ କେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ବିକଶିତ ହେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବିକଶିତ କରାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଗତରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ମିନ୍ସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ କେମିତି ଆମ ଗୋଟେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ନର୍ମାଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ହିଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବା। ତା ବେସିସ୍ ମାନେ ଆମେ କିଛି ଚାହିଁବା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାକି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ କ'ଣ, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟପଣିଆ ହେବା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା। ଯେଉଁ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ଯାହା ବି କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୁମ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଟା ଭାଇରାଲ ହେଲା। ତ ଏହା ସବୁ କ'ଣ କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 2 ଜଣ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ, କିମ୍ବା ଆମ ମତରେ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ କହିପାରିବା, ତ ଯାହା ବି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଥିଲେ, ତ ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ବାଟ ବନାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ
ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ଦେଖି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦମ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଯେ ଆଉ କହିହେବନି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମେ ଭାବିବା ହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସର ବୋଲି ଭାବିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 100 କିମ୍ବା 150 କିମ୍ବା 200 ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭଲ ଲୋକ କିଏ ବି ହେଲେନି। ମାନେ କିଏ ବି ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେନି କି ତାଙ୍କୁ ମାରନି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ମାନେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦମ ମାଡ଼ ମରାଗଲା। ସେ ବି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଇ, ସର ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ କେଉଁଠି ରହିଲା ସେଇଟା ବୁଝାମଣା କରିବା। ତ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦମ ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ତ ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ରାୟଗଡ଼ାରେ ଘଟିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାଲକାନଗିରିରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଉପରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦମ ପିଟିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ମନେ କଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇସବୁ କ'ଣ ନା ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ତ ଆମର ମାଲକାନଗିରି କ'ଣ, ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଡ଼ ମରାଗଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଡକ୍ଟରକୁ ଏତେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଯେ ଆଉ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ଭଲ ଥିବେ ଏବେ। ତ ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ, ସେ ଗଡ୍ ଇ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବ। ତ ଅବଶ୍ୟ ଯାହା ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ତ କରିଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ହିସାବରେ ବା ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବା ଯାହା ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ଥିଲା ସେତେ ସେ ସେବା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦମ ମାଡ଼ ମରାଗଲା। ତ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ପୁରୀ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି लगभग 500-600 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଖଟୁଥିଲେ। ତ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ କିଛି ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ, ତ ଗୋଟେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ହେବା, କିଛି କଥାକୁ ବୁଝିବା, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିଖେଇବା, ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ କାମ କରିଲେ ତାକୁ ଶିଖେଇବା। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପୁଣି ଥରେ, ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ